नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा रवींद्रनाथ टागोर को लिखित गोटे कहानी तपस्विनी। बैशाख प्राय शेष हो आसला। रातिर प्रथम प्रहर रे प्रबल गरम होउथिला। गछर पत्रटीए मध्य हलु नथिला। आकाशर तारागुड़िक जेपरी मुंडबिंधा कष्ट जोगु दपदप करुथिले। राति प्राय 3टा सुधा सामान्य ठंडा पवन बहिला। षोड़शी खोला झरका पाखरे भूई उपरे शोइथिला। कनारे गुड़ा होइथिबा गोटाए टीणर बाक्स मुंड तले तकिया भली रखा जाइथिला। प्रतिदिन भोर 4टारे उठी गाधुआ पाधुआ सारी षोड़शी ठाकुर घरे बसे। आह्निक करू करू सकाळ गड़ी जाए। तापरे विद्यारत्न महाशय आसंती। सेई घरे बसी से गीता पढ़े। संस्कृत किछि किछि से पढ़िछि। शंकरक वेदांत भाष्य आ पातंजलि दर्शन मूल ग्रंथरू पढ़िब बोली तार इच्छा। तार बयस प्राय 23 वर्ष। घरकरणा कामरू षोड़शी अनेक परिमाणरे दूर थाए। यह किपरि संभव हैला सेही विषय ही हेउची ए गल्पर उद्देश्य। ना सहित माखन बाबूंकर स्वभावरे कौनसी सादृश्य नथिला। तांकर मन तरलिबा अति कष्टकर। से ठीक करिथिले जेते दिन पर्यंत ताको पुओ बरदा बीए पास न करिछि सेते दिन पर्यंत से बहुठारु दूर रहिब। अथच बरदा सौकिया पिला। पढ़ापढ़ी रे तार विशेष मन न थाए। से भाबिथिला विवाह परे से बेस आराम रे रहिब स्त्री सहित। सहर रे सिगरेट खाइबारे मध्य किछि प्रतिबंधक रहिब नाही। किंतु तार कपाळ दोषरु तार विवाह परे तार बापांकर पुत्रर मंगल साधनार इच्छा प्रबलतर होई उठिला। स्कूल रे पंडित महाशय बरदार नाँ रखिथिले गौतम मुनि। कहिबा बाहुल्य कौनसी प्रश्नर उत्तर से देई पारे नाही। तेणु तार नाम दिया जाइथिला मुनि। जदिबा केबे उत्तर देउथिला तेबे सेथिरे एपरि किछि गव्य पदार्थ मिलुथिला जे पंडित महाशयଙ୍କ मतरे तार गौतम उपाधि सार्थक थिला। माखन हेडमास्टरଙ୍କ पाखरु खबर पाइले जे स्कूल आउ घरोई शिक्षक आगरे पछरे लागिले जाई बरदार सद्गति होई पारे। अधम छात्रमानंकु जेउ माने परीक्षा सागर पार कराइबारे सिद्धहस्त सेहीपरि सबु नामजादा मास्टर राति 10टा 10:30 पर्यंत बरदा सांगरे लागी रहिले। एते कष्ट परे जेतेबेले से परीक्षारे फेल हैला सेतेबेले तार गोटिए सांत्वना थिला जे यशस्वी मास्टर मानकर मुंड से तळुकु करि परिछि। किंतु एपरि असामान्य निष्फलतारे मध्य माखन बाबू हाल छाडिले नाही। द्वितीय वर्ष आउ एक दल मास्टर नियुक्त हेले। एथर सेमानक सहित चुक्ति हैला जे मासिक दरमा तो सेमाने पाइबे, अपरंतु बरदा जदि फर्स्ट डिविजन रे पास करे तेबे अधिक पुरस्कार भी पाइबे। एथर मध्य बरदा यथा समय फेल होई थांता। किंतु एई आसन्न दुर्घटना को टिके विचित्रमय करिबा उद्देश्य परीक्षार ठीक आग राति से साईर कविराज को परामर्श क्रमे गोटाए कड़ा जुलाब बटिका खाइला। आउ धुवनंतरी को कृपारू फेल हेबा पई ताकू आउ परीक्षा हॉल पर्यंत जिबा दरकार पड़िला नाही। घरे बसी से कार्यटी उत्तम भावरे संपन्न होई पारला। रोगटा उच्च दरर एक सामयिक पत्रिका परी एपरी ठीक दिन रे ठीक समय रे प्रकाशित होबारु माखन ठीक बुझी पारिले जे कामटा बिना संपादकतारे घटी नाही। किछि आलोचना न करी से बरदा को तृतीय थर पई परीक्षारे बसिबार आदेश देले। अर्थात तार सश्रम कारादंडर मियाद आहुरी गोटे वर्ष बढ़ीगला। अभिमान करी बरदा दिने मध्याह्न भात खाइला नाही। एहार फलस्वरूप ताको संध्यारे अधिका जलखिया खाइबाको पड़िला। बरदा बापांकु बाघ परी भय करे, तेबे भी साहस संचय करी जाई कहिला, एठी रहिले मोर पाठपढ़ा हेबो नाही। माखन पचारिले, तेबे केउठाकु गले असंभव घटना संभव होई परिबो? बरदा कहिला, बिलात गले। माखन ताकु संक्षेपरे बुझाई देले जे पढ़ा संबंधी असुविधा जहा तार अछि से अछि ता मगजरे, ताहा सहित भूगोलर किछि संपर्क नाही। माखन कहिले ताकु बिलात पठाइबारे तांकर कौनसी आपत्ति नाही, किंतु आगे ताकु बीए पास करबाकू पड़िबो। ए तो बड़ मुस्किल कथा हैला। बीए पास न करी बरदा जन्म होईछि, बीए पास न कले भी से मरिबो। अथच जन्म मृत्यु मझिरे एई बीए पासटा केउठारु आसी विंध्य पर्वत परी उभा हैला। टिके हलचल हेले भी सेथिरे ठोकर खाइबाकू पड़िबो। खूब बड़ गोटे दीर्घ निश्वास पकई बरदा भाबिला, थर थर करी 3 थर, एथर किंतु शेष। एकथा चिंता करी
ଥାକ ଉପରୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମାନେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଟେବୁଲରେ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଆଘାତ ପାଇଲା ଯାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରି ତାର ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଖନ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, 2 ବର୍ଷ ନୋକସାନ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବି? ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିକରି ଯିବା ବରଦା ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଅପମାନର କି କୈଫିୟତ ଦେବ ସେ? ଅବଶେଷରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଦିନେ ସକାଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା। ଏ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଏପରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି ଯାହା ବିଏ ପାସ୍ର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନଜନ ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛିଦିନ ଗୋପନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଇଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ତା ପଢ଼ା ଘରେ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଛିଣ୍ଡା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ପରି ଇତସ୍ତତ ପଡ଼ିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗ୍ଲାସ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ମାଖନବାବୁ ଦିନେ କେତେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ବରଦା ନିଜ ତରଫରୁ ହିଁ ଫେରିଆସିବ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜୁରୀର ଦୁଆର ଖୋଲା ରଖିଲେ ହିଁ ହେବ। କିଛି ଆୟୋଜନର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଆର ଖୋଲା ରହିଲା, କେବଳ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଛିଣ୍ଡା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେପରି ଭାବରେ ଥିଲା ସେହିପରି ରହିଲା। ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଅଗଡେନ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଗାରେଟ ବାକ୍ସ ବାହିନୀ ବିଲାତି ମେମ୍ମାନଙ୍କର ଛବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରୟ ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବରଦା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ତାର ମନ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନଥିଲା। ଆମ ନାୟକର ତ ଏଇ ଦଶା। ନାୟିକା ଷୋଡ଼ଶୀ ତ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷର ବାଳିକା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନି ଝିଅ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଏଇ ଚିରଶୈଶବ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସାମ୍ନାରେ ବରଦାର ଚରିତ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଶାଶୁ ଥିଲେ ଚିରରୁଗୁଣା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ପଦେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପିଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ଅତି ପ୍ରଖର। ବରଦା ବିଷୟରେ ସେ ଖୁବ୍ କଡ଼ା କଡ଼ା ବାଧିଲା ପରି କଥା କହୁଥିଲେ। ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଏଇ ପିଉସୀ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଜୁଟିଥିଲା, ସେ ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଶାଖୋର। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଲ କାମ ସେ ଜୀବନରେ କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିନଥିଲା। ପିଉସୀ କହନ୍ତି, ଭାଇ କାହିଁକି ଯେ ମାଷ୍ଟର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରେ ଯେ ବରଦା କେବେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାସ୍ ଯେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଷୋଡ଼ଶୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି କୌଣସି ମତେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ପିଉସୀଙ୍କ ମୁହଁଟାଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତା। ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଷୋଡ଼ଶୀ ବରଦାର ପାସ୍ ପାଇଁ ଅହରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ବରଦା ପ୍ରଥମ ଥର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପିଉସୀ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ କହିବ ଭାଇଙ୍କୁ, ମଣିଷ ତ ପୁଣି ଠକିଲେ ଶିଖେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଷୋଡ଼ଶୀ ଦିନରାତି ଖାଲି ଏଇ ଅସମ୍ଭବ ଭାବନା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବରଦା ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସାହି କବିରାଜଙ୍କ ବଟିକାଟା ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧବୋମା ପରି ଫାଟିଲା। ପିଉସୀ କହିଲେ, ପିଲାର ପାଠରେ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ଅଛି। ଷୋଡ଼ଶୀକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହସଥଟ୍ଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବରଦା ଫେରାର ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶୀ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଘଟଣାଟାକୁ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବି ଅନୁତାପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କେହି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବ, ନ ଫେରି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଷୋଡ଼ଶୀ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କେବେ ନୁହେଁ, ହେ ଭଗବାନ, ଲୋକଙ୍କର କଥା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ହାୟ ହାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଏଥର ବିଧାତା ଷୋଡ଼ଶୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତାର କାମନା ସଫଳ ହେଲା। ମାସେ ଗଲା, ବରଦାର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଘରେ କେହି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। 2 ମାସ ପରେ ମାଖନଙ୍କର ମନ କିଛିଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ
ଷୋଡ଼ଶୀ ଚମକି ଉଠେ। ଭାବେ କାଳେ ବରଦା ଫେରି ଆସିବ ପରା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ କଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଅଯଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରୁଛି ବୋଲି ପିଉସୀ ନାଲିଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ବରଂ ଭଲ, ଅବଜ୍ଞାଠାରୁ ରାଗରୋଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଖୋଜାଖୋଜି କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାଖନ୍ ଯେ ବରଦା ପ୍ରତି ଅନାବଶ୍ୟକ କଠୋର ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ବି କହିଲେ ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଦା ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଡ଼ ସରଳ ଥିଲା। ବରଦାର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କାଳ ଯେତିକି ଦୀର୍ଘ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ଏପରିକି ସେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲା, ଏହିସବୁ ଅଯଥା ବିଶ୍ୱାସ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବୁଦ୍ଧମୂଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନିଜେ କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ବରଦାକୁ ସେ ଗୌତମ ମୁନି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପିଉସୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଭାଇଙ୍କର ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି କହି ଲାଗିଲେ, ବରଦାର ଏତେ ଲେଖାପଢ଼ା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଟଙ୍କା ପଇସାର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପରି ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ସଂସାର ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଏଇ ଗୌରବ ଷୋଡ଼ଶୀର ମନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଅନୁତପ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସବୁତକ ସ୍ନେହ 2 ଗୁଣ ହୋଇ ଷୋଡ଼ଶୀ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କଲେ ବହୁ ସୁଖରେ ରହିବ, ମାଖନ୍ଙ୍କର ସେହି ଏକମାତ୍ର କାମନା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ମାଗୁ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି, ଅନେକ ନୋକସାନ କରି ଷୋଡ଼ଶୀକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିପାରିଲେ ଯେପରି ସେ ଧନ୍ୟ ହେବେ, ଏପରି ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯାହା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ। ଷୋଡ଼ଶୀକୁ 15 ଚାଲିଲା। ଘର ଭିତରେ ଏକା ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ମନ, ସେତେବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଭରିଯାଏ। ଚିରପରିଚିତ ସଂସାର ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିପକାଏ। ପଦେ ପଦେ ଘରର ଖଟଟା, ଆଲମିରାଟା, ଆଲଣାଟା ତା ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଯେପରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର ଭୀଷଣ ରାଗ ହେଲା। ତାର ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ଜାଗା ଥିଲା ଝରକା ପାଖରେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା, ଯାହା ତା ପରିବାରର ବାହାରେ। ସେଇ ବାହାରଟା ଥିଲା ତାର ନିତାନ୍ତ ଆପଣାର। କାରଣ ତାର ଘର ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାହାରଟା ହେଲା ତା ଘର। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 10ଟା, ଘର ଭିତରେ ଥାଳି, ବାଟି, କୁଲା, ପନିକି ଇତ୍ୟାଦିର ଭିଡ଼ ଓ କାମର ଚାପ ପ୍ରବଳ, ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଷୋଡ଼ଶୀ ନିଜର ଉଦାସ ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଷୋଡ଼ଶୀର ସମସ୍ତ ଦେହତନ୍ତୁ ଏକ ବୀଣାର ତାର ପରି ଚରମ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ପିଉସୀ ମା, ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପରଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସେବା ଷୋଡ଼ଶୀର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋହୂର ଅଳି ଆଦରର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ମାଖନ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଘରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଧରଣର ଅତିଥିଶାଳା ଦରକାର। ମାଖନ୍ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆୟ କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 12 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୁଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯେ ଖାଣ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମାଖନ୍ ବାବୁଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପାଖରେ ସେ କଥାର ଆଭାସ ଦେବାର ସାଧ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଟାଧାରୀମାନେ ଆହାର ଆରାମର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ଡାକରା ଆସେ। ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶୀ କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଏ ସାବଧାନତାର କାରଣ ଏଇ ଯେ ଯଦି ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବସନ୍ତି। ବରଦାର ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଷୋଡ଼ଶୀର ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ନିହାତି ପିଲା ବୟସର। ସେ ବାଳକ ମୁହଁରେ ଜଟାଜୁଟ, ପାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ କଲେ କିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟ।
କେତେଥର କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ବରଦାର ଚେହେରା ସହିତ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନେ ହୁଏ ନାକଟା ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶୀ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେପରି ସାରା ଜଗତ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଖୋଜିବା ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ଜୀବନ ଯୌବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇ ଖୋଜିବାଟାକୁ ଘେରି ତାର ସଂସାରର ସବୁ ଆୟୋଜନ। ସକାଳେ ଉଠି ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଗରୁ ସେ କେବେ ରୋଷେଇ କାମ କରିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ ହିଁ ତାର ବିଳାସ। ସବୁ ସମୟରେ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ହୁଏତ ମୋର ସେଇ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏହା ଥିଲା ତାର ଶେଷ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଫାଙ୍କା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅସହ୍ୟ। କ୍ରମେ ସେ ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶୀ ଘରେ ଥାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସାଧନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଟାଣରେ କମ୍ବଳ ପାରି ଶୁଏ। ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯାହା ଖାଏ। ସେ ଭିତରେ ଫଳମୂଳର ପରିମାଣ ବେଶୀ। ଦେହରେ ତାର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଟସର, କିନ୍ତୁ ସାଧବା ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଚଉଡ଼ା ଓ ଗାଢ଼ ଲାଲ ତାର ଧଡ଼ି ଏବଂ ସୀମାନ୍ତରେ ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ସିନ୍ଦୁରର ଗାର। ତା ଉପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହି ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ। ମୁଗ୍ଧବୋଧ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମାର୍ଜିତ ବିଦ୍ୟା। ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଗେଇବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହିତ ତାର ଅନ୍ତରର ମିଳନ ସେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା। ଘରେ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା। ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁର ସ୍ୱାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦଧୂଳି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଭୟ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯେ ତା ମନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଏଇ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତାର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୂସର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଭୋରୁ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ପବନ ଆସିଲା, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହ ମନରେ ଯେପରି କେଉଁ ପ୍ରେମିକର ଗୋପନ କଥା ପରି ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର କରି ଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝର୍କା ପାଖରେ ବସି ତା ମନର ଦୂର ଦିଗନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଛି ତାକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତା। ଦିନେ ଦିନେ ତାର ସମସ୍ତ ମନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ। ଖରାବେଳେ ନଡ଼ିଆପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝିଲମିଲ ହେଲେ ତାର ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଯେପରି ତାର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ତ କୌଣସି ମତେ ବୈରାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଘନ କରିବାକୁ ହେବ। ଷୋଡ଼ଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇଲା, ମୋତେ ଯୋଗାସନର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମା, ତୁମର ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ତ ପାଚିଲା ଫଳ ପରି ସିଧା ତୁମ ହାତ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରର ଦାସଦାସୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୃପାଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟାବତୀ ବୋଲି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁଦିନର ଗୌରବ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ସେ ଯେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ତାକୁ ବାଧେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମାଖନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ତ? ମାଖନ କହିଲେ, ସେଇଟା ନ ଶିଖିଲେ ଚଳିବ? ତୁମ ସାଧନା ପଥରେ ଯେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ ସେ କେତେଜଣ ପାରିଛନ୍ତି? ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏପରି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଶିଖେଇବାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିଗଲେ। ମାଖନ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କରି ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି ଆଉ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଖୁଲଣା ଜିଲ୍ଲାର ଭୈରବ ନଦୀ କୂଳରେ ଖାଣ୍ଟି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ MSc କ୍ଲାସର ଛାତ୍ର ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସବ୍ ଜଜ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏହି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଅନାଥ ଭଣଜାଟିକୁ ସେଠିକାର ଯୋଗୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେବାର ନିଯୁକ୍ତ କରି ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିଗଲେ। ସୁତରାଂ ମାଖନକୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କମିଟିର ଗୃହୀ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୃହୀ ସଭ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜ ଆୟର 1/6 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଷଷ୍ଠାଂଶ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ମାଖନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୁଲର ଗତି ନିମ୍ନଗାମୀ।
ଏହି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ନୈମିଷିଆ ରଣ୍ୟର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଷୋଡ଼ଶୀ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଷୋଡ଼ଶୀର ଗହଣାପତ୍ର ଆଉ ବିଶେଷ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଷୋଡ଼ଶୀର ମାସିକ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗହଣାଗୁଡ଼ିକର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲା। ଘରର ଡାକ୍ତର ମାଖନ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅଟା ଯେ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମାଖନ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ସତ କଥା, ମୁଁ ଏବେ କରେ କ'ଣ? ଷୋଡ଼ଶୀ ପାଖରେ କିଛି କହିବାର ସାହସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ଦିନେ କହିଲେ, ମା, ଏତେ ଅନିୟମ ହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ? ଷୋଡ଼ଶୀ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏସବୁ ବୃଥା ଉଦ୍ବେଗ, ଅବଶ୍ୟ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ବରଦାର ଗୃହତ୍ୟାଗର 12 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋଡ଼ଶୀକୁ 25 ବର୍ଷ। ଦିନେ ଷୋଡ଼ଶୀ ତାର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ନା ମୃତ କିପରି ଜାଣିବି? ଯୋଗୀ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ କାଳ ନୀରବ ହୋଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେ। ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶୀ ପଚାରିଲା, କିପରି ଜାଣିଲେ? ବାବା କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେ ସାଧନା ପଥରେ ଏତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛ, ସେ କେବଳ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତପବଳ ମହିମାରୁ। ସେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସହଧର୍ମିଣୀ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶୀର ଶରୀର ମନ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ଯେପରି ପାର୍ବତୀ। ପଦ୍ମବୀଜର ମାଳ ଜପ କରୁ କରୁ ସେ ତପସ୍ୟାରତ ଶିବଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଚାଲିଛି। ସେ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲା, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି? ଯୋଗୀ ଟିକେ ହସିକରି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ନେଇ ଆସ। ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୋଗୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଆଣି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯୋଗୀ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଷୋଡ଼ଶୀ ଦ୍ୱିଧାର ସହିତ କହିଲା, ହଁ, କିଛି କିଛି ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି ଧଳା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ହଁ ହଁ, ଧଳା ପରି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେପରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବରଫ? ନିଶ୍ଚୟ ବରଫ। କେବେ ତ ପାହାଡ଼ ଦେଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବରଦା ହିମାଳୟରେ ଏକ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ର ବରଫ ଉପରେ ଅନାବୃତ ଦେହରେ ବସିଛି। ସେହିଠାରୁ ତପସ୍ୟାର ତେଜ ଆସି ଷୋଡ଼ଶୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପାୟରେ। ସେଦିନ ଘରେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶୀର ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀର ତପସ୍ୟା ଯେ ଦିନରାତି ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯାହା ବା କେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ଭୟ ତାର ନାହିଁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ମନ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ତାର ଅଧିକ କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୌଷ ମାସରୁ ଯେଉଁ କମ୍ବଳଟିଏ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲା। ତାର ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଯେପରି ଲଞ୍ଜୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ବସି ରହିଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଧାରରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେହି ଦିନ ହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ପରେ ମାଖନ୍ ଷୋଡ଼ଶୀର ପାଖକୁ ଆସି ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚର ସହିତ କହିଲେ, ମା, କେତେଦିନ ଧରି ତୁମକୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ଦେଣା ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଷୋଡ଼ଶୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆନନ୍ଦରେ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଇଚ୍ଛା କରି କରାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଧର୍ମିଣୀ କରିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯାହା ବାଧା ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା। କେବଳ ଉତ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ନୁହେଁ, ଏହି ଯେ ଦେଣା, ତା ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଭୟ ବା କ'ଣ ବାବା? ମାଖନ୍ କହିଲେ, ଆମେ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ମା? ଷୋଡ଼ଶୀ କହିଲା, ନୈମିଷିଆ ରଣ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହିବା। ମାଖନ୍ ବୁଝିଲେ ଏହା ସହିତ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଥା। ସେ ବାହାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ହୁକାର ନଳ ଧରି ତମାଖୁ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଟର ଗାଡ଼ି ଆସି ଦୁଆରେ ରହିଲା। ସାହେବୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଟପ୍ କରି ସେଥିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମାଖନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ, ବରଦା ନା କ'ଣ? ବରଦା ଜାହାଜରେ ଖଲାସି ହୋଇ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାଧୁଆ କମ୍ପାନୀର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଫେରିଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୁଗାଧୁଆ ମେସିନ୍ ଦରକାର ଥାଏ
ତେବେ ଶସ୍ତାରେ କରାଇଦେବି। ଏହା କହି ସେ ମେସିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଛବି ଥିବା କ୍ୟାଟଲଗଟି ପକେଟରୁ ବାହାର କଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ।